اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 7 کلاسز مکمل ہو چکے تھے رمضان سے پہلے، تو آج ہم دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں رمضان کی چھٹیوں کے بعد، اور آج ہم کلاس نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں ہم تشہد کا ٹرانسلیشن اور کچھ حروف جارہ اور کچھ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی کلاس میں ہم لوگ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1454 یعنی کہ 1454 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، اور سبق نمبر 8 کے ختم تک الحمدللہ 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے ہم لوگ۔ اور آج ہم سیکھیں گے تشہد، یعنی کہ اتحیات بھی کہتے ہیں اس کو، اتحیات جو کہ ہم قاعدے میں بیٹھ کر 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتحیات بھی کہتے ہیں اور تشہد بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیہ یہ سنگولر ورڈ ہے اور اس کا جمع ہے تحیات۔ اتحیات اس کے دوسرے میننگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایکسپرٹس نے یہ زیادہ کیا ہے پاورفل میننگ بتائے ہیں اس کے۔ اتحیات یعنی کہ سبھی قولی عبادتیں، قولی یہ نکلا ہے ورڈ قول سے، یعنی کہ سبھی قولی عبادتیں جو کہ ہم بول کر کرتے ہیں۔ اتحیات سبھی قولی عبادتیں للہ، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، بدنی عبادتیں جو ہم باڈی سے کرتے ہیں، نماز، حج وغیرہ، اور والطیبات، والطیبات کیا ہے؟ اور سبھی مالی عبادتیں، مالی عبادتیں یعنی کہ جو ہمارا مال ہوتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ مالی عبادتیں ہیں، جیسے کہ صدقہ اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد کئی اور بھی مالی عبادتیں ہو سکتے ہیں۔ سبھی قولی عبادتیں یعنی کہ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ وغیرہ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر، یہ کیا ہے؟ قولی عبادتیں ہیں۔ الحمدللہ جیسے ہم پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں، حمد مطلب تعریف، الحمد مطلب تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اور شکر۔ اسی طرح تحیہ ایک سنگولر ہے اس کا، تحیات اس کی جمع ہے، اور جب اس کو الف لام لگتا ہے تو یہ اتحیات ہوتا ہے۔ تو اتحیات مطلب سبھی عبادتیں، جس طرح الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر، اسی طرح اتحیات مطلب تمام قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، ہر قولی عبادت کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس طرح الحمدللہ یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی طرح
अतहियातु लिल्लाही यानी कि सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलवात और सभी बदनी इबादतें, सभी बदनी इबादतों से मुराद नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम करना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सब क्या है? बदनी इबादतें हैं। तय्यिबतुन, तय्यिबतुन की जमा क्या है? तय्यिबात। तय्यिबतुन की जमा तय्यिबात है। तय्यिबतुन मतलब माली इबादत, तय्यिबातुन मतलब माली इबादतें। तय्यिबतुन ये सिंगुलर वर्ड है, तय्यिबात क्या है? ये प्लूरल जमा है। तो वत्तय्यिबात, वा का मतलब और, वत्तय्यिबात और सभी माली इबादतें। और सभी माली इबादतों से मुराद है ज़कात, सदक़ात और खैरात वगैरह। दूसरा तर्जुमा भी सारे ताज़ीमी कलमे हैं, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियां होंगा। तो ये भी क्या है? ताज़ीमी कलमात हैं और इसकी भी बड़ी अहमियत है। तो एक बार इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलवातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। और ये तीनों किस्म की इबादतें किसके लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। सभी कौली इबादतें, नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना वगैरह। और सभी बदनी इबादतें मतलब नमाज, रोजा, हज, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह सब क्या है? अल्लाह के लिए ही है। और सभी माली इबादतें यानी कि ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह सब अल्लाह ही के लिए हैं। ये तीनों किस्म की इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से करवाते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो किसी के साथ शरीक नहीं करते, जादू टोना या झाड़ फूक में हिस्सा नहीं लेते। तो ऐसे पाक और नेक लोगों में से 70,000 लोग जन्नत में बगैर हिसाब किताब के शामिल होंगे। ये सुनकर आकाशा बिन महसन रजी अल्लाह अन खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आपने फरमाया, आकाशा इस इसमें तुम पर सबकत ले गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अच्छा काम हो तो उसको सरअंजाम देने के लिए हमें जल्दी करनी चाहिए। अतहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे।
تو جب بھی ہم اتحیات پڑھیں یعنی کہ اتحیاتو للہ والصلوات والطیبات یعنی کہ سبھی قولی عبادتیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تینوں کا احتساب کیجئے، زبان کا حال کیا ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیے۔ یعنی کہ جب بھی ہم یہ پڑھیں تو ہمیں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور خود کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ایک بار پھر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ اتحیات سبھی قولی عبادتیں للہ، للہ کیا ہے، یہ بظاہر تو ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ لی مطلب لیے، اللہ مطلب اللہ، للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ، علیکہ یہ بظاہر تو ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن دو الفاظ کا مجموعہ ہے، علی پلس کا، علیکہ آپ پر، ایہا النبی، ایہا مطلب اے، نبی مطلب نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام، سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ اب اگر اس کو جس طرح سے حمد، جب اس کو الحمد ہو جاتا ہے تو تمام تعریفیں، طیبات الطیبات، اس طرح سلام السلام، السلام مطلب ساری سلامتی یعنی کہ ہر قسم کی سلامتی، کس پر، علیکہ آپ پر، علی پلس کا، علی مطلب علا مطلب پر، کا مطلب آپ، علیکہ آپ پر، آپ یعنی کہ ایہا النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں علیکہ، علیکہ یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کا مطلب آپ، علا مطلب پر، علیکہ جب علا کو کاف سے ملا کر لکھتے ہیں تو اس گول یا کو کیا ہے، دو نقطوں والی یا میں تبدیل کر لیتے ہیں تو علیکہ ہوگا یعنی کہ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح سے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایہا کا مطلب ہے اے، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا النبی اے نبی، تو ایہا کا مطلب بھی اے ہے، یا کا مطلب بھی یہ ہے، یا ایہا مطلب ہیں۔ نبیو یہ سنگولر ورڈ ہے اور اس کی جمع ہے نبیونا، نبیونا یہ اس کی جمع ہے، اور انبیاء یہ بھی جمع ہی ہے، اس کی دونوں قسم سے بھی لکھا جاتا ہے۔
नबीयु, नबीयूना, अंबिया, इस तरह से। वरहमतुल्लाहि, बज़ाहिर एक लफ्ज या दो लफ्ज नजर आने वाला, इनमें तीन अल्फाज हैं। वा, रहमत, अल्लाह। वा का मतलब और, रहमत ये उर्दू वर्ड ही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रहमत, अल्लाह, अल्लाह। व रहमतुल्लाहि, व और रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो। वो बरकातुहू, और बरकतें हो उसकी आप पर। रहम ये सिंगुलर वर्ड है, इसी तरह बरका ये भी सिंगुलर वर्ड है, और बरकतुन भी कहेंगे इसको। बरकतुन, रा के ऊपर जबर है, बरकतुन, और इसकी जमा होगी बरकत, बरकत। ये होगा अरबिक वर्ड। हम उर्दू में बरकत कहते हैं, लेकिन अरबिक में क्या है, बरकाह होगा, क्योंकि गोलता जब वक्त करते हैं तो हाय साकिना में तब्दील हो जाती है। बर बरका, बरका की जमा बरकात। बरकातुहू, और बरकतें हो उसकी। अब ये वर्ड कैसे मिला हमको, बरकातुहू। जिस तरह किताबुहू पढ़े थे हम लोग, उसकी किताब, रब्बुहू पढ़े थे, उसका रब, इसी तरह बरकातुहू यानी क्या, उसकी बरकतें। किसकी, अल्लाह सुब्हान व तआला की। व बरकातुहू, अब ये भी क्या है, तीन अल्फाज का मजमुआ है। वा का मतलब और, बरकातु ये जमा का लफ्ज है, बरकाह की जमा बरकातु, बरकतें हो, हु उसकी, किसकी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। वो बरकातुहु, और बरकतें हो उसकी। वो रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो। वो बरकातुहु, और बरकतें हो उसकी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो एक बार हम इसको दोबारा से तर्जुमा कर लेते हैं। वो रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो। वो बरकातुहु, और बरकतें हो उसकी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु, सलाम मतलब सलामती, अस्सलामु यानी कि सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी। ऊपर की तीन इबादतों को जिसने बेहतर तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि उनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन चीजों की दुआ है। सलामत, सलाम की, रहमत की, और बरकतों की। तो जो हमारी तमाम कौली इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतों को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें किसने सिखाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस वजह से क्या है, हमें उन पर रहमत और सलाम भेजना चाहिए। सलाम हो यानी कि सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब खूब ख्याल रखें। यानी कि अल्लाह का नहीं है, यहाँ पर अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। ये प्रिंट मिस्टेक है। अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। बरकतें हो, हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती हो। बरकतें मतलब सिर्फ हमारे खाने पीने की चीजों में नहीं,
بلکہ ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو اور ہمارے کردار میں بھلائی ہو۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ! ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ۔ تو ہمیں کیا ہے، جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں، کیونکہ اس کی بہت بڑی برکت ہے، اور ابھی آپ نے اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ایک بار پھر ہم اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، سلام ہو، علیکہ، علی پلس کا، علیکہ، آپ پر، ایہا النبی، ایہا پلس النبی، ایہا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، و پلس رحمت پلس اللہ، ورحمۃ اللہ، و مطلب اور، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وہ رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وہ برکاتہ، و مطلب اور، برکاتہ مطلب برکتیں، ہو مطلب اس کی، وہ برکاتہ اور برکتیں ہو اس کی۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو اس کی آپ پر۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام، سلام ہو، علینا، بظاہر تو ایک لفظ نظر آنے والا، اس میں دو الفاظ ہیں، علا پلس نا، علینا، جب ہم ملا کر لکھتے ہیں تو علینا، ہم پر، و علا، وا کا مطلب اور، علا کا مطلب اوپر، و علا اور اوپر، عباد اللہ، عباد اللہ مطلب اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہے، صالح کی جمع صالحون، صالحین ہوگا۔ تو یہ صالحین کو جب الف لام لگتا ہے تو الصالحین جو نیک ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ السلام مطلب سلام، مطلب سلامتی، السلام ہر قسم کی سلامتی، علینا، علا پلس نا، ہم پر، و علا، و مطلب اور، علا مطلب اوپر، و علا اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں، عبدو مطلب ایک بندہ، عبدو کی جمع ہوگا عبادو، عبداللہ اللہ کا بندہ ہوگا، عباد اللہ اللہ کے بندے ہوگا، یہ جمع ہوگا، یہ جمع لفظ ہے، اور عبدو مطلب یہ واحد لفظ ہے، صالح یہ واحد لفظ ہے، صالحون، صالحین اس کی جمع ہوگا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھے تھے تو اس میں دیکھے تھے ہم لوگ کہ اللہ کا انعام کن بندوں پر ہے، تو ہم نے اس وقت دعا بھی مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی اور راستہ ان لوگوں کا جو تو نے انعام کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا ہے، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ان میں سے ایک ہے صالحین بھی۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے، یعنی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر یعنی کہ علینا بیچ میں ہے، جب اگلا پچھلا مقبول ہوں گے یعنی کہ قبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی سلامتی بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، تو وہ انشاءاللہ ہم پر بھی سلامتی ضرور بھیجے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں بنا دے، صالحین میں سے بنا دے، تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، آہستہ آہستہ نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ان کے اثر سے ہم بھی نیک ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے، اور لوگوں کی دعا سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام سلام ہو علینا ہم پر وعلی اور اوپر عباد اللہ الصالحین اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں، یا پھر اللہ کے نیک بندوں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر، اس طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اشہدو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یہ وہی ہے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اشہدو یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میں کیا ہے، حمزہ آیا ہوا ہے، تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کے لا مطلب نہیں، یہ اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لا الہ، الہ مطلب معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ، الا مطلب سوائے، اللہ مطلب اللہ، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ شہادت یعنی کہ گواہی دینا،
किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना क्या कहलाता है? शहादत कहलाता है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातों से और अमल से मैं ये बता रहा हूँ। यानी कि सिर्फ हमें जबान से गवाही नहीं देना, बल्कि हमारे अमल से भी हमें साबित करना है। अन का मतलब के, ला का मतलब नहीं। तो ला के लिए यहाँ पर क्या है? 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबिक में। ला मतलब नहीं, माँ मतलब इसका भी लफ्ज क्या, इसका भी मतलब क्या है? नहीं। और बाद में क्या है? किया भी हो सकता है, यानी कि ये इस्तिफाम, यानी कि इंटरोगेटिव, पूछने के लिए। माँ अमलू, क्या अमल है, इस तरह से जो भी इस्तेमाल होगा। जो क्या है ये? माँ यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये। इसको भी हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम बीच बीच में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। माँ के 3 मतलब होंगे, नहीं, किया, जो। लम का मतलब भी नहीं, यानी कि डिड नॉट। लन का मतलब हरगिज नहीं। लम का मतलब नहीं, लन का मतलब हरगिज नहीं, यानी कि विल नॉट। तो नहीं के लिए, नगेशन के लिए ये 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं नफी के लिए। ला, मा, लम, लन। तो ये क्या है? अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होंगे। जब इनके इस्तेमालात होंगे तो हमें क्या है? सीखने में आसानी होगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इलाहा, इलाहा मतलब सिंगुलर है। आलिहतुन इसकी जमा है। इलाहा ये वाहद वर्ड है। इलाह और आलिहतुन ये क्या है? जमा लफ्ज है। इल्लल्लाह, इल्ला मतलब सिवाय, अल्लाहु मतलब अल्लाह। इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। इल्ला ये भी क्या है? वर्ड हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक सच्चा वाकया है। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। इनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने बार बार पढ़ाया, मगर बाप ने पढ़ा नहीं। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा कहिए। तो बाप ने जो कि अरब था, अरबी में जवाब दिया, बेटे पढ़ना चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा है। तो वो तो अरबी लोग थे, अरबी बोलते थे, फिर भी क्या है? ला इलाहा बोलने के लिए उनकी जबान नहीं पलट रही थी। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ऐसे वाकया से महफूज रखे और हमारी जुबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, पता नहीं कौन सी हो। ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए कि मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु होगा वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को जिंदगी में कैसे लाएं? दुआ, ऐ अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक दे। एहतसाब, मैंने कितनी मर्तबा अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया, यानी कि नफ्स की बात सुनकर अल्लाह की नाफरमानी की, या मैंने उसकी फर्माबरदारी की। ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे दोस्त, इंटरनेट, बुरी आदत,
कैसे हो रहा है ये हमें हिसाब करना है और प्लान बनाना है कि अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग करें और तबलीग इस पैगाम को करोड़ों गैर मुस्लिम तक पहुंचाएं। तो हमें ना सिर्फ अमल करना है बल्कि दूसरों को भी पहुंचाना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु वा का मतलब और अशहदु मतलब मैं गवाही देता हूँ। औदु मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अन्ना मतलब के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्दु प्लस हो जैसा कि रब्बुहु उसका रब अब्दुहु उसका बंदा। यहाँ पर एहतरामन क्या है उसके बंदे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। वाह मतलब और रसूलुहु रब्बुहु की तरह रसूलुहु रब्बुहु उसका रब रसूलुहु उसका रसूल। अन्ना का मतलब के अन का मतलब भी के। इस तरह से ये दोनों लफ्ज भी क्या है के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अन का मतलब भी के, अन्ना का मतलब भी के, इन का मतलब अगर होगा और इन्ना का मतलब क्या है बेशक होगा। तो यहाँ पर एक ही लफ्ज को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों लफ्जों को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको याद रखने के लिए हमें यहाँ पर एक एक जुमला भी दिया गया है। अन का मतलब के, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु। अन्ना का मतलब के, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और इनका मतलब अगर। और ये लफ्ज हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह। इन्ना का मतलब बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो इनको इन अल्फाज का क्या है तर्जुमा हम लोग जुमलों से याद रखेंगे तो हमें हमेशा याद होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अब्दुहु उसके बंदे, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुहु उसका बंदा, रसूलुहु उसके रसूल। रसूल की जमा रुसुल होगा। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अज़ा के सबक में इसकी भी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्द व रसूल के अल्फाज ज्यादा हैं। हम सबको और इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है। हम अल्लाह की मिल्कियत है, इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनकर रहना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवे हुस्ना यानी कि बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वसत यानी के बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर यह शहादत देना है, गवाही देना है यानी बताना है कि दीन क्या है। तो हम अवामुन्नास यानी कि एक आम मुस्लिम होने के बिना पर हमें क्या है ना सिर्फ शहादत देना है, गवाही देना है, बल्कि अमल से ये साबित करना है और लोगों तक ये तबलीग भी पहुंचाना है। और उम्मत मुस्लिमा को
उम्मत वसता भी कहा गया है, यानी कि बीच की उम्मत। ना ये सिर्फ दीन में मुलविस होते हैं, ना सिर्फ दुनिया में, बल्कि दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए एक बीच की राह इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, दीन और दुनिया में बैलेंस रखते हुए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, तो उनका पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी हम उम्मत मुस्लिमा पर डाली गई है, और हमें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, ना सिर्फ जबान से कहकर, बल्कि हमको अमल से साबित करना है कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। हर नमाज की तशहुद में, पांचों अजानों में और पांचों इकामतों में, यानी रोजाना तकरीबन 25-30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहरा कर याद दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है। यहाँ दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तरीन रुकन, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है। तो एक बार हम इसका तर्जुमा करते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं।